والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون وسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ترجعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في زبر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسر في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اني استحمد واستغفرك عن ديننا وافضلنا وانفسنا واهلنا واولادنا وامورنا وبلغنا اعطيتنا اللهم اجعلنا اليوم في جنابك ورحمتك ويدك من الشيطان مريض وجبر عني وجعنين وجباكنا تحزن من شر كل شيء انك ولا كل شيء قدير اللهم اجعل العافيه السلام حقك واستقامه مع مدينه الامام في الحال والمال انك السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا وشيخنا في الدين واخواننا في الدين واحبابنا إن حبنا فيك ما أحسن إلينا ورحمة المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى على رسول اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزدنا كما المطاعات الأخوة رحمتنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum takbir bicara
betul-betul minta sholawat, mudah-mudahan dengan sholawat betul-betul Allah sibuk ke orang-orang zalim untuk sesama zalimnya, dan Allah beri keselamatan orang-orang yang dizalimi oleh orang yang zalim tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azimi zalimin bizalimin ya Rab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azimi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabb wa azmi zalimin li zalimin ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azmi zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azli bizalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azli bizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang pertama, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Shihab wal Habib Aan bin Al bin Hamid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa Allah mengangkat daripada dakwah-dakwah beliau dan Allah permudahkan urusan beliau-beliau di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga pada malam hari ini apa-apa yang kita baca tadi kita hadiahkan juga kepada guru kita almarhum Al-Ustaz Nurman bin Dasmun. Mudah-mudahan perkumpulan daripada malam hari ini membuat kabar gembira di alam kuburnya, dan Allah lapangkan kuburannya, dan Allah luaskan kuburannya, dan Allah terangkan kuburannya di barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah,
malam hari ini kita berkumpul tidak lain daripada dengan satu tujuan, berkumpul pada malam hari ini bersama-sama kita membacakan daripada suratul Yasin. Kita hadiahkan daripada untuk ulama kita, imam besar kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Habibana Muhammad Rizik Shihab. Dan mudah-mudahan mungkin ini hanya perkumpulan sebagian kecil daripada orang-orang yang mendoakan beliau. Amin. Al-Fakir teringat daripada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akramal aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah famawahul jannah." Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang memuliakan, yang menghormati, yang mentakzimi daripada orang-orang alim, itu sama seperti mereka telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mereka telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sama seperti halnya mereka sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang meninggikan, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala kecuali tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Alim di sini bukan semua orang dikategorikan alim. Bukan hanya yang banyak daripada hafalannya, bukan daripada banyak ibadahnya, tapi alim di sini alim yang benar-benar sealim-alimnya. Dan kita tidak ragu ikhwan rahimakumullah, bagaimana kealiman daripada Habibana Rizik Shihab. Ulama banyak yang menegakkan daripada amal ma'ruf, tapi sedikit daripada ulama-ulama yang mampu daripada mendirikan bendera nahi mungkar tersebut. Musuh beliau bukannya presiden, musuh beliau bukannya orang-orang kafir, tapi musuh beliau adalah orang-orang yang telah menzalimi daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang peduli bagaimana keadaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin orang seperti beliau hanya timbul 800.000 tahun sekali, atau mungkin tidak sama sekali. Orang yang alim saja kita disuruh oleh Rasul untuk memuliakannya. Apalagi kalau seandainya alim tersebut terdapat di diri daripada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya seperti apa lagi yang harus kita utarakan? Zuriat Rasul yang tidak alim saja kita wajib memuliakannya, kita wajib menghormatinya, apalagi zuriat Rasul yang memiliki ilmu seperti beliau rahimahullah ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau. Mana daripada semangat kita untuk menghidupkan daripada perjuangan-perjuangan yang beliau telah ajarkan kepada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama tersebut juga kategori pewaris Abdul Anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Kita jangan tertipu dengan berita-berita yang begini yang begitu. Kita doakan mudah-mudahan Allah basmi daripada kezaliman tersebut. Amin. Dan Allah menangkan daripada perjuangan Habibana Rizik Shihab. Amin. Karena orang-orang seperti itu musuhnya bukan sedikit, ikhwan rahimakumullah. Tapi jangan khawatir, di balik semua itu Allah telah mempersiapkan daripada kabar gembira. Mudah-mudahan Allah menangkan, sebenar-benar menang daripada perjuangan Habib Muhammad Rizik Shihab. Ini orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam sampai hari kiamat. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna
baina Arab. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal daripada anak-anaknya sendiri. Nur. Dia ini Insya Allah Abdurrahman ini hafiz Quran. Jadi juga agak ragu kalau membuat masalah Al-Quran ini. Jadi guru kita ini Masya Allah seorang hafizul Quran. Hanya menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah beliau ada juga waktu buat kita, bahkan ngajari kita ngaji. Ya. Yang ngerasa belum bisa ngaji sama beliau. Malam Senin beliau ngajar ngaji di rumahnya. Ikuti kegiatan ngajinya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Jarang orang-orang seperti beliau ini. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan Allah jaga keluarga beliau. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi itu kita harus pahami dulu. Yahudi itu orang yang ahli kitab Taurat, dan Nasrani itu orang yang ahli kitab Injil. Nah, mereka tidak akan ridho kepada umat Islam sampai akhirnya umat Islam ini mengikuti jejak angka beliau. Dari itu, fondasi kita harus kuat untuk melawan kezaliman tersebut. Ya minimal kita doain setiap hari, setiap sholat, daripada imam kita, pemimpin kita senantiasa Allah jaga, Allah kuatkan, dan lain-lain sebagainya. Dan kita dengar kabar nanti kelak bahwasanya perjuangan yang telah beliau perjuangkan itu tidak akan sia-sia, kecuali kabar gembira Allah menangkan. Amin. Dan perjuangan seperti ini juga pernah dirasakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ada amal apa ikhwan wa rahmatullah. Kita bukan orang alim. Di minimal kita ada rasa cinta kepada beliau. Ini modal yang paling minim yang kita ada pada diri kita, kecintaan beliau, kecintaan kita kepada beliau. Dan bukti kecintaan kita kepada beliau, kita galak hadir pada malam hari ini. Bersama-sama niat untuk mendoakan beliau. Dan mudah-mudahan kecintaan inilah bisa membawa kabar gembira buat kita nanti kelak di hari kiamat. Sebagai para sahabat Nabi ketika beliau rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau rindu? Beliau ngomong, ya Rasulullah, aku kalau rindu kepada engkau di muka bumi ini, aku bisa hadiri daripada majlismu. Dan engkau ada di masjid, aku datangi. Engkau ada di majlis, kami datangi. Tapi yang aku pikir, kecak mana keadaan nanti aku di hari kiamat. Kalau aku surga, itu sahabat. Sahabat tidak pernah kepedean ngomong bahwasanya dia bakalan sama di akhirat. Kita ada kalau kepedean. Ini sahabat ngomong, bagaimana nanti kelak di hari kiamat kalau aku rindu kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mengatakan, kamu itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Jadi mungkin kalau cinta kita langsung kepada Nabi Muhammad itu mustahil. Tapi setidaknya kita mencintai Rasulullah melalui cinta kita kepada ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau wali min auliyaillah, ulama-ulamanya Allah. Dan ulama daripada umat Nabi Muhammad itu lebih afdal, lebih hebat daripada nabi-nabi Bani Israel. Lebih hebat, lebih mulia. Kenapa? Karena beliau adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah dikisahkan bagaimana kita mengutarakan kehebatan daripada wali-wali bin auliyaillah di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehebatannya seorang kutub yang pertama mungkin tidak asing namanya Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani rahimahullah ta'ala. Ketika pernah ada orang Nasrani atau orang Yahudi, orang fakir lupa itu lagi berdebat di depan rumah beliau dan saling meninggi-tinggikan daripada agama-agama beliau. Sehingga ini orang Nasrani ngomong, orang-orang pengikut daripada Nabi Allah Isa alaihissalam,
Kalau beliau benar-benar ikut Nabi Isa benar. Kalau udah nyimpang dah tidak masuk lagi logika gitu. Jadi dia ngomong, wahai umat Islam, wahai engkau daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau pertahankan sehingga sampai saat ini pun kau masih memeluk daripada agama Islam? Padahal tidak pernah kau dengar suatu kehebatan, suatu kesaksian bahwasanya Tuhan kau itu nyata. Dan kami daripada umat Nasrani dikabarkan luar biasa daripada Tuhan kami. Kan Nabi Isa alaihissalam dikisahkan pernah membangkitkan seorang mayit yang sudah wafat, dikarenakan mayit tersebut terjangkit namanya utang piutang, dan yang ngutangi tidak akan ridho sampai Nabi Isa ini membuat orang ini bangun dari wafatnya. Dan dia cerita, ini orang Nasrani, Tuhan kami mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah wafat. Maka terdengarlah daripada perbincangan tersebut di telinganya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani tersebut, sehingga beliau keluar dari rumahnya dan mengatakan bahwasanya, coba kau antari aku ke tempat kuburan yang paling lama usianya. Alhasil singkat cerita, didapatilah ini kuburan yang mungkin kurang lebih usianya sudah hampir setengah abad, lebih kurang itu. Maka Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani mengatakan, kalau seandainya kau benar-benar mengikuti daripada ajaranmu, yang pasti kau tahu apa yang dibaca oleh Tuhanmu ketika beliau menghidupkan daripada mayit tersebut. Ya, aku tahu katanya. Yang dibaca oleh Tuhanku adalah Qum biiznillah. Wahai mayit, hiduplah engkau atas izin Allah. Allah itu siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah Tuhan, Allah daripada orang tua tuh Tuhanku. Ini kata pengikut Nasrani tersebut. Ya sudah, kalau emang kau berkeyakinan Tuhan kau baca hidupi mayit, tapi dia tetap minta izin daripada pesannya, sekarang kau dengar ini kuburan disaksikan di depan mata kau, dengar baik-baik ucapan aku, wahai mayit, Qum biizni. Wahai mayit, hiduplah kau atas izin aku. Ini kata Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Ini menampakkan bahwasannya wali-walinya Allah lebih afdal. Di sini bukannya mengategorikan Syekh Abdul Qadir sombong, bukan. Jadi kita ini boleh sombong kepada orang-orang yang sombong, biar kesombongan ini hilang. Membuktikan bahwasanya agama Islam lah sebenar-benarnya agama. Ini menandakan ini baru ulamanya Nabi Muhammad. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ini aku umatnya Nabi, dan kau tidak tahu bagaimana kekuatan kehebatan nabinya aku, apalagi Tuhannya aku. Maka di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini orang Nasrani memeluk agama Islam. Ini luar biasa hebatnya ulama-ulama itu. Sampai akhirnya kita menzamani ulama daripada Habib Rizik bin Husain bin, mungkin itu dengarkan kabar-kabar bagaimana orang-orang menyerang beliau dari kosmeknya, dari nyatonya. Tapi beliau kuat, beliau kuat luar biasa. Mungkin kalau seandainya posisi itu di kita digabung dengan kami ini mungkin tidak kuat kita. Tapi beliau sendirian kuat. Kenapa? Karena iman beliau luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang beliau takuti kecuali Allah dan Rasul. Tapi ingat untuk orang-orang yang menzalimi beliau, tunggu nanti di hari kiamat. Maka saksinya sekaligus hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka berilmu, yang mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi mereka menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan perutnya. Kelak nanti yaumul kiamah Allah balas sebalas-balasnya. Kenapa? Karena yang mereka zalimi ini bukan hanya ulamanya Allah, tapi tujuan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita tetap terpilih
menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat perjuangan kita pada hari ini walaupun mungkin hanya sepele waktu bersama baca Yasin, mudah-mudahan ini menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Wahai Allah, kami termasuk orang-orang yang membela daripada Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Zihab, dan mudah-mudahan perkumpulan seperti ini tetap Allah jaga kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan, tidak lain ini hanya Ibtisalul Amr daripada guru kita Habibana Abdul Rahman bin Taufik bin Zihab. Sekali lagi, kalau seandainya atau ada Al-Fakir yang mungkin terlalu besar, Al-Fakir mohon maaf kepada Allah, Al-Fakir mohon ampun. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama Nabi bahas bagi mendengarkan di mana haji mengenai kumpulan kita pada malam hari ini, yaitu kumpulan insyaallah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hati daripada balik Allah senang sama kita, dan membuat senang insyaallah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena perkumpulan kita diawali dengan pembacaan surat Yasin 3 kali yang kita hadiahkan. Pertama itu alhamdulillah bersama Rahman, dan kedua untuk Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Zihab untuk memudahkan segala urusannya. Amin. Dan ketiga yang surat Yasin kita minta semoga Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang menyakiti hati beliau. Amin Allah. Amin Allah. Allah Ya matikan. Amin. Atau dihancurkan semesta-mesta. Amin. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala pernah dipenjara. Al-Hab al-Ba'ad yang antara Imam Abu Hanifah pernah dipenjara. Meninggal pun dipenjara. Siksa hingga mereka siksaan itu membuat beliau malah senang, tanda buktinya berhasil dakwahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal beliau pun diusir dari daerahnya, disiksa, dipenjara. Bahkan Imam kita pun daripada riwayat hadis Bukhari dia diusir gara-gara menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah disampaikan Ustaz Haji tadi nahi daripada Imam Muhammad Rizik. Beliau orang salah satu yang menegakkan hukumnya Allah, yang menjalankan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah risikonya. Risikonya orang yang hukum Allah Subhanahu wa taala itu berat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah Amin. dapat tempat yang bagus dia. Lah tadi disebutkan hafal hadis, hafal Quran,
ataupun yang lain, riwayat-riwayat dalil. Ya, orang yang bodoh tuh langsung mengeluarkan fatwa, itu orang yang bodoh. Orang dahulu ulama yang akhirat nggak langsung melakukan fatwa. Sekarang lah maju. Itulah yang nampak dari para ulama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, olasan kalau dia ngerti ilmu itu datangnya dari siapa, pasti dia akan memuliakan siapa yang harus dimuliakan. Ya, siapa yang harus dimuliakan. Itu semua juga insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah menjadi saksi di akhirat menyatakan bahawasan pemimpin kita ini juga orang-orang yang zalim harus menjadi seolah menjadi saksi kelak di akhirat. Jadi kan beliau adalah 4 tahun biasa. Begitu mungkin tahu beliau kelak di akhirat orang yang dunia semua itu selesai. Insyaallah. Jadi rizik main ngomong kayak itu dan aku pun elok. Ngomong dulu untuk juga itu. Ya. Terima kasih ikhwan wal aba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulannya apa yang sudah dijalankan sama beliau kita jalankan semua. Apa yang sudah dijalankan sama beliau kita jalankan sekarang. Apa? Akhlak. 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 Akhlak itu butuh ilmu. Kita cuma ngawal sana ngawal sini tapi akhlak dia gitu. Pulang. Sama orang tua kacau, sama famili kacau. Jadi alasan, ding. Akhlak itu dengan ilmu. Seperti tadi diceritakan tentang ibadah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengeluarkan daripada kekeramahan beliau, akhlak, menunjukkan akhlak beliau. Anda berbakti dengan Rasulullah SAW ketika ditantang menyemehkan daripada Islam. Nabi aku lebih bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Syabdul Qadir Jalani memberikan keistimewaan Allah SWT selaku umat Muhammad SAW, bukan tujuannya untuk memamerkan diri, tapi untuk memuliakan yang mana dia dapat akhlak dari Nabi Muhammad. Dia bisa dari ini menunjukkan aku umat yang bisa lagi Rasulullah sebagai Nabi aku. Jadi akhlak yang harus kita tanamkan dan diri kita dan keluarga-keluarga kita. Mohon maaf, tidak ada orang yang seperti beliau. Kalau kita lihat sedih, kacau. Anak ini ajar malam-malam sebulan 2 kali. Ba'dal isya polisi berdua kalau ngomong, dan dia kalau masalah pemerintah langsung ngukur di anak buat mental hampir yang menjadi masih anak ngukur mental yang kuat yang jain kita baru halah ya, itulah hasil. Itulah dalamkan dalam kita daripada budi kita kerti daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaliman itu tangan sudah. Al-Quran ini juga termasuk daripada Tantangan. perbuatan kita. Perbuatan
kita juga boleh sama diri kita. Loh, boleh sama diri kita. Boleh dengan tangan, boleh dengan kaki, boleh dengan pandangan, boleh dengan kemaluan, boleh dengan perut dan lain-lain. Itulah sebab Allah menguji gitu semuanya. Kau berkuar tapi kalau tidak memperbaiki diri lah. Jadi insya Allah pasti tujuan iman itu tidaklah mau. Jelas malam saya sampaikan umat Islam itu tidak akan ittihad, tidak akan bisa bersatu. Kalau masalah beda aliran pun berpecah, siapa yang menolong kelompok tersebut kalau tidak bersatu? Itu kelompok mungkin 100-100 ribu. Ya, tapi kalau bersatu bisa banyak. Nah umat Islam ini kurangnya ittihad, kurangnya bersatu. Ya, nah ma'asyil ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah, melanjuti sekarang kita kajian yang biasa kita baca pada habis lebaran ini dari kitab Khasa'is Ahmadul Ummah Muhammadiyah daripada kalangan daripada Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Kemarin kita bahas sudah pembukaan, sekarang isi bab khususan umum untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan banyak. Ya, ada keturunan Rasulullah. Ya, ada keturunan dari kelompok Ahmadiyah. Ya, tapi ini khusus. Umum, bukan khusus. Umum semua. Oh, yang terkenal daripada umat Nabi Muhammad umum termasuk. Wadzalika binasul Quran. Disebutkan pembahasan ke awal waful isab, yaitu penghilangan beban berat. Kita bahas penghilangan beban berat. Berat itu enteng. Enteng. Berat itu enteng. Enteng. Oh, enteng itu berat. Ya berat, ya berat. Dah ada istilah enteng. Iya. Namanya aja berat. Nah, ini kita bahas. Disebutkan di dalam nas Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una rusulan nabiyyalladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihi khaba'ith wa yadh'u 'anhum israrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim." Adapun orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Tadi imam kita dan juga kita termasuk. Alladzina yajidunahum maktuban, yang mana dia didapatkan sudah tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yaitu sifatnya ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, mengajak menjauhkan daripada orang melakukan perbuatan munkar. Wa yuhillu lahum thayyibat, dan mengajak orang dan dihalalkan bagi mereka makanan yang baik dan mengharamkan daripada makanan yang buruk dan jelek. Wa yudha'u anhum israrahum, dan meletakkan atau membuang daripada beban-beban mereka, iya, bagi untuk mereka, maksudnya untuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud di dalam kalimat isru, ya, isru di dalam kalimat firman Allah Subhanahu wa taala itu maknanya berat. Yang bawa apapun berat begitu. Ya. Maksudnya berat dia tidak banyak bergerak dia. Tak bergerak, tak angkatnya. Beras 3 kilo, berat pendek. Enteng. 5 kilo. Sekarang
Tergantung. Kalau mangkatnya enggak baca. Tergantung. Kalau giwong enteng. Jadi berkata tergantung fisiknya wong masing-masing. Kalau Cana 15 kali masih kuat menorong itu becak. Ya. Ya, ini masuk Isra ini berat sehingga acak bergerak sama sekali. Nah itu dibuang oleh umat Nabi, oleh Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dibuang. Kalau umat terdahulu masih berat ini masih. Umat Nabi Muhammad SAW sudah dibuang. Tidak memaksa umat Nabi Muhammad, tidak dipaksa oleh Allah SWT kepada sesuatu yang dia tidak mampu, tidak dipaksa sudah. Kalau tukallifu nafsan illa wus'aha. Beda umat. Nah, beban yang berat itu diantaranya qat'u maudhi'in najasa, membuang tempat yang terkena najis, baik itu kasur, pakaian, dan lain-lain. Pakaian baju koko paling murah berapa? Paling 30.000. 30.000. Kalau kena najis dikoyak, beli lagi berat. Berat, walaupun 30.000. Beli lagi, koyak berat. Kena najis lagi koyak berat, beli lagi koyak berat. Nah di sini faida asobat najasa thawb ahadihim, apabila tertimpa najis di pakaian salah satu di antara kalian atau di antara mereka, fa innahu alaihi ay yaqta'ahu liyutahhirahu, maka cara mensucikannya harus dipotong yang terkena najis. Tangan kanannya kena najis pakaiannya tadi, jadi potong. Diro untuk mensucikan daripada najis tersebut. Itu umat terdahulu, umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau umat sekarang, umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan mencuci, dialirkan yang mana kena najis sesuai ilmu syariat fikih, sesuai ilmu syariat fikih. Penting tak belajar ilmu fikih? Penting. Ajar kalau kita ngandalkan YouTube kaget keliru, ngandalkan ustaz atau buku terjemahan bakal keliru. Kalau kecuali sudah ada ilmu nian, ilmu arti mungkin boleh. Saya kasih contoh yang semalam yang kalau dengar soal mungkin masih ingat. Ada wong nak sholat terawih, tapi belum sholat isya, sholat terawih dulu, baru sholat isya. Sah tidak sah. Kalau ngawam, ngerti nih, ini sholat dulu melok asik sholat terawih ini, isya gampang. Membuang kotoran di dalam masjid itu pahalanya besar. Di YouTube Ustaz itu jelaskan pahalanya besar membuang kotoran di masjid. Masuk masjid ketika sholat ngembek, temu kotoran dimasukin di kantong baru sholat, cerita sama kawannya nah. Aku nah buang kotoran masjid. Apa aku sholat iya najis tak sah. Kayak begitu Bu? Betul. Ya. Anu kana yajibu masuk dengan jasa, bahkan walau kana minal jismi i'timadan Allah, bahkan dikatakan motong anggota tubuh kalau kena najis. Ya, motong daripada anggota tubuh yang terkena najis. Anu idza sawal bal jasad, kalau anggota tubuh terkena kencing maka harus dipotong salah satu daripada anggota ya daripada yang terkena najis tersebut. Namun daripada
khususi umat Nabi Muhammad fa innahu yakfi fi syar'iha, cukup dengan mengalirkan air dan mencuci tempat yang kena najis, baik itu di masjid ataupun di pakaian ataupun di badan. Ya, itu pertama, penghilangan beban berat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua terakhir, adamu muakkalatil haid, tidak makan bareng sama orang yang sedang haid. Masih bujang kalau ya, nanti untuk depan kalau nikah. Tidak makan bareng sama seorang istri yang sedang haid. Orang Yahudi kalau perempuan atau istrinya lagi haid tidak boleh makan bareng, tidak boleh bercampur satu rumah, satu ruang makanan, harus dia berpisah, satu bedek pun tidak boleh. Itu umat terdahulu, kalau ada sekarang. Kama thabata bil hadis sahih, sebagaimana disebutkan hadis sahih wa Imam Muslim Muhammad amma hadil ummah, adapun ini umat Nabi Muhammad SAW, faqad ubihalaha, maka benar dibolehkan bagi seorang perempuan di dalam agamanya untuk muasyaratul haid fil ma'gal wal masyrab wal mubaja'ah. Untuk umat Nabi Muhammad diperbolehkan dalam urusan agama, disebutkan boleh mengumpul sama istri yang lagi haid, makan boleh bareng, minum boleh bareng, tidur pun boleh bareng. Umat terdahulu enggak boleh. Makan enggak boleh, apalagi tidur bareng. Hubungan enggak boleh. Ya. Cuman hanya daripada umat Nabi Muhammad SAW itu dilarang untuk nikah. Nikah itu hubungan daripada suami istri. Ya, itu yang dilarang. Kata Nabi, ista'u bila syai'lan nikah. Kerjahkanlah kepada sesuatu segala apapun kecuali nikah. Nikah ini hubungan suami istri. Nah, kalau hubungan antara mubasyarah baina surah wa rukbah, lutut dan pusat, itu haram. Ya, ihtiyat. Dan takutnya akan kejadian hubungan bersetubuh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma hanya dilarang itu bayar. Tapi umat terdahulu tidak boleh makan, tidak boleh minum, hubungan pun tidak boleh. Istri haidnya 15 hari, ya sudah 15 hari bisa sama istri. Ya, masih mending kalau 6 hari 7 hari 15 hari. Ikan ngambang ya, makan cari doang ibu. Cak, ngejit. Ya. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa gua sudah sekali. Saya bawa cemen. Ini tak sama lagi.